جسے بھی حیات بخشی ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے پھر جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم جس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ہماری موت کا وقت مقرر ہے، اور جس وقت میں مرنا مقرر ہے اس وقت میں موت آ کر رہے گی۔ اب مرنے سے پہلے ہمارے اوپر کچھ کام کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی سمجھنا لازم و ضروری ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزوں کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا، کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا فرمایا، بلکہ یوں کہیے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن سے پوچھے، قرآن کو پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن سے پوچھے، قرآن تو ہی بتا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو جو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہمارا منشور حیات کیا ہے؟ تو قرآن کریم سے جواب ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، ہمارا منشور حیات یہ ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، جب تک اس زمین پر چلتے رہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رزق کو کھاتے رہے، ہم اپنے رب کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے رہے، احکام شرعیہ پر عمل کرتے رہے۔ بلا شک و شبہ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاریں گے، ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور بروز آخرت بھی کامیابی ہوگی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، آج ہم کرتے کیا ہیں؟ بارہا کہا جاتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں، پڑھے لکھوں کو چھوڑ دیں، پڑھے لکھے تو پڑھ کر احکام شریعہ کو جانتے ہیں، لیکن جو ان پڑھ ہے، جو بالکل پڑھا لکھا نہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ جوا کھیلنا حرام ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ غلط کاموں سے بچنا ضروری ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، لیکن پھر بھی بندہ رب کی ناشکری کر رہا ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، آج اگر ہمارا کوئی ایک کام کر دیتا ہے، ہم اس کے احسان تلے جل جاتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا ایک کام انجام دے دے، کسی کام میں ہمارا ساتھ دے دے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ناشکری کریں گے، اگر اس کے خلاف بولیں گے، تو وہ بندہ بھی کہے گا یہ کیسا بندہ ہے، میں نے اس کے کام کو انجام دیا اور یہ میری ناشکری کر رہا ہے، شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہ میرے خلاف بول رہا ہے، یہ میرے بارے میں غلط بول رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا کوئی ایک کام انجام دے دے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بھی اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو ذرا غور کریں، ایک آدمی اگر ایک کام کر دیتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رب کائنات کی ذات تو وہ ذات ہے جو ہماری ہر طرح کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ ذات ہے جو ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اپنے جسموں کو دیکھ لے، ہاتھ یہ بڑی نعمت ہے، زبان یہ بڑی نعمت ہے، پاؤں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے جسموں ہی کو دیکھ لے تو جسم کا ہر ایک حصہ رب کائنات کی اہم دی ہوئی اہم نعمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، ہم رب کا شکریہ ادا کریں اور رب کی فرما برداری کرتے رہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، آج ہم کرتے کیا ہے؟ اب سوچئے، یہ ہاتھ اور پاؤں کتنی قیمتی چیز ہے،
अगर इन चीजों की कीमत को समझना है तो आप जाइए किसी लंगड़े के पास जाइए और देखिए और पूछिए कि पाँव तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास चलने की ताकत नहीं है, बोलो तुम पर क्या गुजरता है। वो बंदा रोता बिलखता रह जाएगा। इसी तरीके से ये ज़बान ही को देख ले, ये ज़बान कितनी अहम नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़बान अता किया और ज़बान में कुव्वते गोयाई अता की, यानी बोलने की ताकत अता की। अगर बोलने की ताकत अता ना करता कितना अफसोस का मकाम होता है। इसको समझना है। किसी गूंगे के पास चले जाए तो पता चलेगा कि ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि जब कोई बंदा ऐसा हो जिसके पास ज़बान तो हो लेकिन उसमें बोलने की ताकत ना हो तो वो बंदा हैरान और परेशान रहता है, पूरी जिंदगी तबाह हो जाता कि कभी तो कुछ बोलने का मौका मिल जाए। घर वाले तरस जाते हैं कि दो जुमला सुनने को तो मिल जाए। क्यों? इसलिए कि ज़बान ही है जिसके जरिए से इंसान खुशी का इजहार करता है। ज़बान ही है जिसके जरिए से इंसान अपने गमों का इजहार करता है। ज़बान ही है जिसके जरिए से किसी इंसान के जाहिल और आलिम होने का वो इल्म होता है। ज़बान ही है जिसके जरिए से इंसान अपनी हर तरह की बातों को रखता है। तो गौर करे ज़बान कितनी अहम चीज है। अगर इसमें कुव्वते गोयाई न हो, बोलने की ताकत न हो, इंसान हैरान और परेशान रहता है, अपनी कोई बात किसी के सामने रख नहीं पाता। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि अगर हम ज़बान को रब्बे कायनात के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो कामयाबी मिलती है। अगर इस ज़बान को गलत चीजों में इस्तेमाल करते हैं तो फिर जिल्लत और रुसवाई होती है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला का भी हुक्म है कि ज़बान को इस्तेमाल करो तो दुरुस्त कामों में इस्तेमाल किया करो। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बातें कहा करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारे आमाल को संवार देगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को माना, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की, उसने बड़ी कामयाबी पाई। अब एक चीज ज़बान को देख ले कितनी अहम चीज है। आज हम कहीं पर बैठते हैं, झूठ बोलने लगे, कहीं बैठ गए किसी की ग़ीबत करने लग जाते हैं, कहीं बैठ गए किसी की बुराई करने लग जाते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमें ज़बान को इस्तेमाल करना चाहिए तो कैसी चीज़ों में। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बातें कहा करो। यानी जब बोलो तो सच बोलो, जब बोलो तो हक बोलो, जब बोलो तो सीधी बातें करो, जब बोलो तो सुथरा बोलो, जब बोलो तो साफ बोलो। जब तुम साफ बातें करोगे, जब तुम सीधी बातें करोगे, जब तुम हक बोलोगे तो फिर फायदा ये होगा कि हक बोलने की वजह से, सच बोलने की वजह से रब्बे कायनात तुम्हारे आमाल को संवार देगा, रब्बे कायनात तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फिर जब तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर चलोगे तो यकीनन कामयाब हो जाओगे। पता चला हमें बोलना भी चाहिए, बातें भी करनी चाहिए, तो हक सच बोलना चाहिए। लेकिन आज हम जब बैठते हैं किसी की बुराई लग जाते हैं, तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि अपने अंदर क्या कमी, इंसान को कभी भी अपने अंदर की कमी नजर नहीं आती। कहीं बैठेंगे तरह तरह की बुराई करेंगे, अगर बैठेंगे किसी का चर्चा करेंगे, फलनवा ऐसा है, फलनवा फला जगह बैठकर कभी शराब पीता है, कभी जुआ खेलता है, तरह तरह के बुरे काम करता है, तो फला आदमी का बेटा बिगड़ गया है, फला आदमी का बेटा ऐसा बिगड़ा हुआ है। अपनी औलाद पर इंसान की नजर नहीं जाती, अपने ऊपर इंसान